कि 95-5 की रेशो है साडी भारती लोगों की। ईमानदारी साढ़े 5%, सच्चाई 5% लोगों च, सच ते खड़ना, जिम्मेवारियां समझनियां 5%, ते 95% वेलड़ ते नकम्मे ते बाईपास भालदे आ सारे। रेशो मैं कितनी दसी है बोलो गज के? 95-5 ना, 95-5। भट्ठा जेड़े भट्ठे तो तैयार होए ना, आपां सारे इक्को तो ही होए आ भट्ठा ही इदां दा है। जे इट्टां पिल्लियां ने साडा समाज जेड़ा साडा समाज है, इंडिया दा सिस्टम है, इत्थे 5% ईमानदारी, 95% करप्ट। पकड़ियो गल। हुण रेशो ही ये है, इन्नियां इट्टां पिल्लियां, 95 इट्टां पिल्लियां ते 5 इट्टां पक्कियां। हुण चक के लाणियां कित्थों है भला? इत्थों। ठेके ते लावांगे किन्ने परसेंट कच्चियां ते पिल्लियां? परसेंटेज की आऊ फिर? 95-5। ठेके ते भी इदां ही लगणियां इट्टां। ते जे इट्टां लाणियां होण आपां घर दे उत्ते, रेशो की आऊ फिर? क्योंकि इट्टां ही माड़ियां सी। ते जे इट्टां गुरुद्वारे ते लाणियां होण फिर किन्नी रेशो आऊ? 95-5। रेशो ओही है जेड़े दफ्तरां च धोखे ने, ओही गुरुद्वारियां च धोखे ने। क्योंकि इट्टां ते थोड़ा तुसीं कनेडा तो इट्टां लिआंदियां। जे तुसीं कहने ना सिख कौम उत्थे दे जम्मे बच्चे होण अमरीका दे, झोली अड्ड के मंग लो कि सानू 4-5 हज़ार बच्चा जम के दिओ, ਇੱਥੇ पढ़ाओ, 18 साल ਦਾ करो, फिर असीं इंडिया च लिया के पासपोर्ट होण उत्थों दे, असीं इत्थे इलैक्शन उलूक्शन लड़ा के इन्हां तों काम कराउणा है। उन्हां नूं डर डुर कोई ना होवे, पैसे वाले होण, चंगे कनेडा दे सिटीजन होण, इंडिया नूं आ के साडे पंजाब दा सुधार करन लगण। हो सकदा 50-50 हो जे, पर जिन्ने साडे वाला लाणा, साडे ते 95-5 दी रेशो ही आउणी है। साडा ढांचा ही इदां दा है। ते मैनूं कहंदा, कहणगे भाई साहब ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ। मैं क्या फिर होऊ की भला? ਇਹ ਦੱਸ भी मैं लावां भी श्रोमणी कमेटी बदलनी है ते आपां हुण सारा ढांचा चेंज करना है। फिर मैं क्या हुण मैं सारी एनर्जी ला दियां ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, सारा जोर ला दियां ਇਹਦੇ ਤੇ भी मैं बदलना, मैं जिवें जिवें तिवें करके असीं करांगे। मैं क्या मेरी उम्र लंघ गई, लंघ जानी है, मेरे बच्चों की उम्र लंघ जानी है, तां जाके माड़ा मोटा बदलाव होएगा। समझते हो गल? बदलाव होएगा। मैं इन्हां नाल कलेश करांगा, मैं लड़ांगा, असीं किवें ना किवें पहुंच भी जाइए ते इन्ने ईमानदार बंदे नहीं लभणे जिन्हां नूं बिठा सकीए, लभणे नहीं, जिन्हां नूं असीं बदल सकीए, रिपलेस कर सकीए, नवें बिठा सकीए। ते कहंदा जी फिर हल की? मैं कहूं तू सोच के वेख भी मेरी सारी जिंदगी दी लड़ाई इस करके हुंदी भी मैं मंजी साहब हाल विच कथा करनी है, किवें ना किवें उस स्टेज ते पहुंचना है। कहंदा ठीक है। मैं कहा जे मैं लड़ाई लड़दा भी मैं उस स्टेज ते पहुंचना, मैं स्टेज ते पहुंचना, स्टेज ते पहुंचना, हो सकदा मैं पहले ही मर मुर जांदा। मैं की कीता? पराली विछा के मर दा प्रकाश करके खेत दे विच बह गया, अपनी गल करनी शुरू करती। एनर्जी सारी काहदे ते लाती? अपनी गल करन ते। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਪਰਾਲੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਲਓ ਵੀ ਕਰੋ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ 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 ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੈਠੂ। ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। करतारपुर हो गया श्री चंद का कब्जा, ते गुरु अंगद साहब ने यह लड़ाई लड़ी सी कि श्री चंद नूं उठाइए ते मैं बैठा ते सारी जगह हुण करतारपुर वाली मैं सांभां, गुरु नानक दा वारस कौन है? मैं। उन्होंने यह लड़ाई लड़ी सी कि खडूर साहब जाके नवीं स्टेज ला लई सी। बोलो, एनर्जी काहते लाई? नवीं जगह बना ली। जेड़े भवरे सी जिन्हां ने उत्थे पहुंचना सी आपे ही उत्थे
ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਐ, ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਦਾਤੂ ਦਾਸੂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਭਲਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਠਾਣਾ। ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਅਜੇ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਮਗਰ। ਜੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਛੱਪਰੀਆਂ ਛੁਪਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਦੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੱਗ ਦਾ। ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਪੱਗ ਪਿੱਛੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਕਾਹਦਾ ਝਗੜਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਆਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਮ ਰੱਖਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਵੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਬਜ਼ਾ, ਸਾਂਭ ਲੋ ਯਾਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਨਾਮ ਹੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਖੜਾ। ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੂ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਖੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪ ਖੜ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜੂ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਖੜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਖੜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਖੜੇ। ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਖੜੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪ। ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪ ਖੜੂ। ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੱਬ ਛੇੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪ ਖੜੂ। ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਵੇਚੂ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਊ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਬਸ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਨਿਆਣੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਮਾਪੇ, ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪ ਖੜੇ ਆ। ਓਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਤੁਰ ਪਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ? ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚਮਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਦਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖੋ। ਨਾ ਰੱਖੋ ਕੌਣ ਖੜੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਖੜੂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ।
ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪ ਨਾ ਖੜਿਆ 100% ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ, ਅਖੇ ਜੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛਤਰੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਛਤਰੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਭਿੱਜ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਥੋੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਜੂ। ਤੂੰ ਕਰ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੇ ਖੜੀ ਦਾ ਬਸ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਖੜ ਜਾ ਤੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ, ਦੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਖੜ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਰੱਬ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜਿੱਦੇ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਰਾਪ ਥੋੜਾ ਦਿਓਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦਿਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਸਰਾਪ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਆਪ ਬਣੋਗੇ, ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਦਿਓਗੇ, ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਹੋਊਗਾ। ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਪਕੜ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਝਗੜਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਓ ਮੈਨੂੰ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਓ ਮੈਨੂੰ ਪਾਓ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 5-4 5-7 ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਐ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਵੇਖਿਓ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਤਕੜਾ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਕੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ? ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੇਲੜ ਲਾਣਾ, ਨਕੰਮਾ ਲਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਭਲਾ? ਬੋਲਣਾ ਗਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣੂ ਕਿੱਥੋਂ? ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਮੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੂ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ? ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬੱਚੇ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ? ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਾਉਣੇ, ਐ ਕਹਿ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਾਉਣੇ, ਏਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਵੇਖੀਦਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਝੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਜਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਲਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਪਾਠੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਹੈ ਬਈ ਵੇਲੜ ਤੇ ਨਕੰਮੇ। ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਪਕੜ? ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਵੇਲੜ ਤੇ ਨਕੰਮੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਜੀ। ਵਕੀਲ
MA ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜੂ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਜ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਲਾਣਾ ਵੇਲੜ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਨਕੰਮੇ ਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਮੈਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕੰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੇ ਐ। ਭਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਓਲੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਓਲੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਬੜੇ ਹਿੰਮਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡੋ, ਛੱਡ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ। ਬਥੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਦੇਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਛੱਡ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਹੋਰ ਵਸਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਛਡਾ ਲੋ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰ ਜੂ ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਖਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਲੈ ਯਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਘਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਾਪੂ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਸਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਆ ਨਿਆਣੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਚੱਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਵੀ, ਘਰ ਵਿਖਾਉਣਗੇ, ਐ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਹ ਖਰੀਦਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬਾਹਰ, ਕਈ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ, ਬਣਾਉਣਗੇ ਘਰ, ਖਰੀਦਣਗੇ, ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੌਂਟਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਦੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਭਰਿਆ ਭਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਛੱਡਤਾ। ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਰੱਖੇ। ਐਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਐ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਛੱਡਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਹੋਰ ਬਣ ਜੂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਬਣਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਸੀ, ਭਵਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪੇ ਹੀ। ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਲਾਈਟ ਜਗ ਜਾਏ, ਪਤੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੱਦਣ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਪਤੰਗਿਆਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਦੌੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਾਲੇ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਯਾਰੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨਕਲੀ ਹੀਰੋਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੌਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਮਰ ਜਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੌਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ ਬਣ, ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, 10 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਬਾਜਾ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਗਏ ਨੇ,
3 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਚਾਹ ਪੀਣ, ਤੇ ਹੁਣ 7 ਵਜੇ ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਫੇਰ ਸੌਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਕੰਮਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਬਣਦਾ, ਕੌਣ ਬਣੂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਫਿਰ ਬਣਨਾ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ। ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਬੰਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਬਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਰਹੰਦ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਕਿਹਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਭਰੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਚਾਰਜ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦੇ ਆ।